सबको प्रणाम। आज हम चर्चा करने वाला विषय है प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास निर्मला। सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में कुछ बताना है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ है? 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में प्रेमचंद का जन्म हुआ है। प्रेमचंद का असली नाम क्या है? प्रेमचंद का असली नाम है धनपत राय। देखिए, धनपत राय है उनका असली नाम। परिवार वालों ने उनको धनपत राय नाम रखा है, लेकिन साहित्यिक जीवन में उन्होंने नवाब राय नाम स्वीकार किया। आगे देखिए, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कौन कहलाते हैं? क्योंकि हिंदी उपन्यास की एक नई दृष्टि प्रदान करने वाला साहित्यकार है प्रेमचंद। अपने उपन्यासों की विशेषताएं क्या क्या है? उनके उपन्यासों में वस्तु चित्रण, कथोपकथन एवं सरल तथा प्रौढ़ भाषा शैली के कारण इनको उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट क्यों कहलाते हैं? अपने उपन्यासों में वस्तु चित्रण, कथोपकथन एवं सरल तथा प्रौढ़ भाषा शैली के कारण प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। देखिए, आगे हम इनके उपन्यासों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला उपन्यास, उर्दू में प्रेमचंद का पहला उपन्यास क्या है? उर्दू में उनका पहला उपन्यास है हम खुरमा व हम सवाब। ये उर्दू भाषा में लिखा हुआ उपन्यास है। सन 1904 से 5 तक के काल में ये उपन्यास की रचना हुई है। हम खुरमा व हम सवाब प्रेमचंद का पहला उर्दू उपन्यास। हिंदी में प्रेमचंद का पहला उपन्यास क्या है? हिंदी में प्रेमचंद का पहला उपन्यास है सेवा सदन। आगे देखिए, प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास और उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष। सबसे पहला उपन्यास है सेवा सदन। सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि का प्रकाशन वर्ष 1932 और अंतिम उपन्यास है गोदान। गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 है। इसके नीचे मंगलसूत्र उपन्यास का विवरण भी दिया है, लेकिन प्रेमचंद ने मंगलसूत्र उपन्यास के रचना करना शुरू किया, लेकिन इसके बीच प्रेमचंद का मृत्यु हो गई। बाद में इनके पुत्र अमृत राय ने ये उपन्यास मंगलसूत्र को पूरा किया। इसलिए प्रेमचंद का कुल 10 उपन्यास हैं। सेवा सदन से लेकर गोदान तक 10 उपन्यास और मंगलसूत्र का रचना प्रारंभ हुई है, लेकिन इसका किसने पूरा किया? प्रेमचंद के बेटा अमृत राय ने पूरा किया। इन 10 उपन्यासों में सबसे प्रमुख उपन्यास या कृष्ण के जीवन का महाकाव्य नाम से माने जाने वाले उपन्यास क्या है? गोदान है। गोदान का प्रकाशन वर्ष ही प्रेमचंद का निधन वर्ष 1936। आगे हम प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला के बारे में चर्चा करना है। ये देखिए, निर्मला उपन्यास की विशेषताएं। निर्मला उपन्यास की विशेषताएं, सबसे पहले महिला केंद्रित उपन्यास। ये उपन्यास की सबसे पहला विशेषता यह है कि ये महिला केंद्रित उपन्यास है। दूसरा देखिए, नायिका के माध्यम से भारत की मध्यवर्गीय युवतियों की दयनीय हालत का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। नायिका के माध्यम से, नायिका द्वारा भारत की मध्यवर्गीय युवतियों की दयनीय हालत का चित्रण इस उपन्यास द्वारा हुआ है। अगला विशेषता इस उपन्यास की प्रमुख समस्या भी है दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या है। दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या ही इस उपन्यास की प्रमुख समस्या हो। अंतिम पॉइंट देखिए, प्रेमचंद का प्रथम यथार्थवादी तथा हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है निर्मला। यही इस उपन्यास के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रेमचंद का
प्रथम यथार्थवादी तथा हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्या है? निर्मला है। ये बात ध्यान में रखिए। प्रेमचंद का प्रथम यथार्थवादी तथा हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है നിർമ്മല. അപ്പം നമുക്കിനി നിർമ്മല ഉപന്യാസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ അതിൻ്റെ കഥ ഒരു ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. എല്ലാവർക്കും നിർമ്മല ഉപന്യാസിൻ്റെ കഥ അറിയായിരിക്കുമോ? അപ്പോൾ ഇതൊരു നാരി കേന്ദ്രിത ഉപന്യാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഉപന്യാസിൻ്റെ നായികയാണ് ആര്? നിർമ്മല. ഈ ഉപന്യാസിൻ്റെ പേരും ഉപന്യാസിലെ നായികയുടെ പേരും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, നിർമ്മല. ഇതിൻ്റെ പ്രകാശൻ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് 1927 ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്രപാത്ര അഥവാ മുഖ്യപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് 15 വർഷീയ 15 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള നിർമ്മല എന്ന പേരുള്ള ഒരു ലഡ്കി അല്ലേ, ലഡ്കി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. സുന്ദർ ഓർ സുശീൽ ലഡ്കി ഹേ. അപ്പോൾ ഉപന്യാസിൻ്റെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. ആ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ ഉപന്യാസിൻ്റെ സംക്ഷിപ്ത കഥാരൂപം കൂടി ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ പ്രധാന പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യപാത്രം നിർമ്മലയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത നമുക്ക് നിർമ്മലയുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. നിർമ്മലയുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളത് നിർമ്മലയ്ക്ക് പിതാക്ക നാം ക്യാ ഹേ? ബാബു ഉദയ ഭാനുലാൽ. ബാബു ഉദയ ഭാനുലാലാണ് നിർമ്മല കെ പിത. ഉൻകി മാതാ കല്യാണി. അപ്പോൾ ബാബു ഉദയഭാനുലാൽ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ആരാണ്? അദ്ദേഹം ബനാറസ് വാലയാണ്. ബനാറസ് കെ ഏക അമീർ और प्रतिभावान प्रतिष्ठित वकील थे बाबू उदय भानुलाल. इनके पत्नी कौन है? कल्याणी है. इनको 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 2 लड़के. लड़कियां कौन कौन है? निर्मला और कृष्णा. निर्मला और कृष्णा है. 2 लड़के चंद्रभानु और सूर्यभानु. चंद्रभानु और सूर्यभानु नामक 2 लड़के भी है. बाबू उदय भानुलाल को निर्मला और कृष्णा 2 लड़कियां भी है. അപ്പോൾ ഈ നിർമ്മലയുടെ വിവാഹം ഒരു ലക്നൗ നിവാസിയായ ബാബു ഭാൽ ചന്ദ്ര സിൻഹയുടെ മൂത്ത പുത്രനായിരുന്ന ഭുവൻ മോഹനുമായിട്ട് നിശ്ചയം കഴിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നിർമ്മലയുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു. ലക്നൗ നിവാസിയായ ബാബു ഭാൽചന്ദ് സിൻഹയുടെ മകൻ ഭുവൻ മോഹനുമായിട്ട് ആരുടെ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു? നിർമ്മലയുടെ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ വിവാഹത്തിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നിർമ്മലയുടെ അച്ഛൻ ബാബു ഉദയ ഭാനുലാലിൻ്റെ ആകസ്മിക മൃത്യു ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പം ഉദയ ഭാനുലാൽക്ക് ആകസ്മിക് മൃത്യു കെ ബാദ് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വിവാഹം നടത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം നിർമ്മലയുടെ വിവാഹം മുടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വിവാഹം നടത്താനായിട്ട് നിർമ്മലയുടെ അമ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി. പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ആ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വിവാഹം നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ അവർക്ക് നിർമ്മലയുടെ വിവാഹം ഒരു 35-40 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഭാര്യ മരിച്ചുപോയ മുൻഷി തോത്താരാമുമായിട്ട് നടത്തേണ്ടി വരുന്നു. ഈ മുൻഷി തോത്താരാം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് 3 മക്കളാണുള്ള. ആദ്യത്തെ വിവാഹത്തിൽ 3 മക്കളുണ്ട്. ബെഡാ ലഡ്ക ആണ് ആര് ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. മുൻഷി തോത്താരാം നിർമ്മല കെ പതി ഒരു മൻസാറാം എന്നാണ് തോത്താരാമിൻ്റെ ബെഡാ ബേട്ടയുടെ പേര്. പിന്നെ തോത്താരാം കെ ചോട്ടെ ബേട്ടെ കോൻ കോൻ ഹേ? ജിയാറാം ഓർ സിയാറാം. അപ്പോൾ തോത്താരാമിന് കുൽ 3 ബേട്ടെ ഹേ, മൻസാറാം, ജിയാറാം ഓർ സിയാറാം. പിന്നെ ഇവരെ കൂടാതെ ഇൻകെ അതിരിക്ത് ഉൻകെ വിധവാ ബഹൻ കാ നാം ക്യാ ഹേ? രുക്മിണി ഭി തോത്താരാം കെ ഘർ മേ രഹത്തെ ഹേ. അപ്പം നിർമ്മലയുടെ അച്ഛൻ്റെ മരണശേഷം നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച് വിവാഹം നടത്താൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ? തോത്താരാമുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കാൾ ഒരുപാട് ഇരട്ടിയിലധികം പ്രായമുള്ള തോത്താരാമുമായിട്ട് വിവാഹം നടത്തേണ്ടി വരുന്നു. തോത്താരാമിന് 3 മക്കളുണ്ട്. മക്കളുടെ വിവരങ്ങളാണ് തന്നത്. അപ്പം വിവാഹശേഷം സസുരാലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ നിർമ്മലയ്ക്ക് അത്ര സന്തോഷമായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ദഹേജ് ഒന്നും തന്നെ ചോദിച്ചില്ല. സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും മാനസികമായിട്ട് നിർമ്മല അത്ര സന്തോഷത്തിലായിരുന്നില്ല. കാര്യം അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ തോത്താരാം വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെയായിരുന്നു നിർമ്മലയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ നിർമ്മലയ്ക്ക് തിരിച്ച് അതേപോലുള്ളൊരു സ്നേഹം ആരോടുണ്ടായിരുന്നില്ല, കാണിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല തോത്താരാമിനോട്. കാര്യം തോത്താരാമിനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിർമ്മലയുടെ അച്ഛൻ്റെ പ്രായമാണ്. അപ്പം ആ അച്ഛന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആദർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഹുമാനം മാത്രമേ നിർമ്മലയ്ക്ക് തോത്താരാമിനോട് തോന്നുള്ളൂ. തോത്താരാം ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കും പോലെയുള്ള ഒരു സ്നേഹം തിരിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്
നിർമ്മലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ തോത്താറാമിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിഷമം ഉണ്ടാകും. അതുമല്ല, തോത്താറാമിൻ്റെ മൂത്ത പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? മൻസാരാമും ഈ നിർമ്മലയും ഏകദേശം അടുത്തടുത്ത പ്രായക്കാരാണ്. ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, 14 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു അമ്മയെന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മല കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെ തോത്താറാമിന് സംശയമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി തോത്താറാമിൻ്റെ ബലഹീനത തൻ്റെ മകൻ മുതലെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംശയം കൂടി തോത്താറാമിന് തോന്നിയിട്ട് തോത്താറാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ കുട്ടിയെ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് അയക്കുകയാണ്. ഇനി വീട്ടിൽ നിൽക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് അയക്കുന്നു. പിന്നീട് അച്ഛൻ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ അയച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മൻസാറാമിന് മാനസികമായിട്ട് വളരെ വിഷമം ഉണ്ടാകുകയും വിഷമിച്ച് ബീമാർ പടുകയ അല്ലേ, അതിന് അസുഖം വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിർമ്മല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നുണ്ട്. കാണാൻ പോകണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും നിർമ്മല മൻസാറാമിനെ കാണാൻ പോയി. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ സിൻഹയെ പരിചയപ്പെടും. ഡോക്ടർ സിൻഹ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സുധ. അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ നല്ല സൗഹൃദത്തിലാവുന്നു ഈ സിൻഹയുമായിട്ട്. ഈ കുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നുണ്ട്. മൻസാറാം ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആശുപത്രിയിൽ പോയ വഴിക്ക് നമ്മുടെ നിർമ്മലയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സൗഹൃദമാണ് ആരുടെ? ഡോക്ടർ സിൻഹയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നി സുധയുടെയും. അപ്പം ഈ സിൻഹ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഈ നിർമ്മലയുമായിട്ട് മുൻപ് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു. ആ വിവരം സുധ അറിയുകയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കളിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിർമ്മലയോട് അന്ന് ചെയ്ത തെറ്റിനൊരു പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നിർമ്മലയുടെ അനുജത്തി ആരാ? കൃഷ്ണയ്ക്ക് വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡോക്ടർ സിൻഹ തൻ്റെ അനുജനെ കൃഷ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ചെയ്ത തെറ്റിന് പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് തൻ്റെ അനുജനെ കൊണ്ട് കൃഷ്ണയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം മകൻ്റെ മരണശേഷം, നമ്മുടെ മൻസാറാമിൻ്റെ മരണശേഷം തോത്താറാം എങ്ങനെ മാനസികമായിട്ട് വളരെയധികം ദുഃഖിതനായി, ക്ഷീണിച്ചു. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു തോത്താറാം. അപ്പം തോത്താറാം പിന്നെ ഈ മകൻ്റെ മരണശേഷം ജോലിക്കൊന്നും കറക്റ്റിന് പോകാൻ പറ്റാതെ വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പം വീട്ടിൽ വേറെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ജിയാറാമും സിയാറാമും 2 മക്കളുണ്ട്. അപ്പം ഈ ജിയാറാം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു ധിക്കാരി, ഒരു അഹങ്കാരി ആയി മാറിയിരുന്നു ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ദിവസം നിർമ്മലയുടെ റൂമിൽ കയറിയിട്ട് ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുമ്പം തൻ്റെ മകനാണ് എടുത്തതെന്ന് തോത്താറാം അറിയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? പോലീസിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നു. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് അത് പേടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജിയാറാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം തോത്താറാമിന് വീണ്ടും ഷോക്കായി. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മകൻ എങ്ങനെ രോഗിയായി, തന്നെ കാരണം തന്നെ രോഗിയായി, ആദ്യത്തെ മകൻ മരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ മകൻ ജിയാറാം ഈ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പേടി കൊണ്ട്, പോലീസ് പിടിക്കുമെന്ന ഭയം കൊണ്ട് ജിയാറാമും മരിക്കുന്നു. പിന്നെ ആകെ ഉള്ള ഒരു മകനാണ് ആര്? സിയാറാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 മരണവും മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഷോക്കായിരുന്നല്ലോ. തോത്താറാമിന് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം ഡെയിലി ഇങ്ങനെയുള്ള ആഘാതങ്ങൾ പെട്ട് നമ്മുടെ നിർമ്മലയുടെ മനസ്സും കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഹാർഡായി. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു, വളരെ നല്ല പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു നിർമ്മലയെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നിർമ്മലയുടെ സ്വഭാവത്തിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ഇതിനിടയിൽ നിർമ്മല ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മകളാണ്, പേര് ആശ എന്നാണ്. ഞാനതിൽ മകളുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടില്ല, കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ നിർമ്മലയുടെ മകളുടെ പേര്, അല്ലാണ്ട് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട പേരുകൾ മാത്രമേ ഞാനിതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നിർമ്മലയുടെ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ സിയാറാമിനോടൊക്കെ പിന്നെ വളരെയധികം ഹാർഡായിട്ടാണ് നിർമ്മല പെരുമാറി തുടങ്ങിയത്. അപ്പം അത് സഹിക്കാൻ വയ്യാണ്ട് ഒരു ദിവസം പരിചയപ്പെട്ട ഒരു സന്യാസിയുമായിട്ട് പരിചയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് സിയാറാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വീട് വിട്ടങ്ങ് പോവുക. അങ്ങനെ ഈ മകനെ അന്വേഷിച്ച് തോത്താറാമും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആകെ ഒറ്റപ്പെട്ട നിർമ്മല എന്ത് ചെയ്യും? നിർമ്മലയുടെ സുഹൃത്താണല്ലോ സുധ. അങ്ങനെ സുധയുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകും. സുധയുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് സുധ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ ഡോക്ടർ സിൻഹ മോശമായിട്ട് നിർമ്മലയോട് പെരുമാറുകയും അതിൻ്റെ വിഷമത്തിൽ ഇറങ്ങി ഓടുന്ന നിർമ്മലയെ നമ്മുടെ സുധ കണ്ടുമുട്ടി കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി. അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ തമ്മിൽ, ഡോക്ടർ സിൻഹയും സുധയും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഈ ഡോക്ടർ സിൻഹ നാണക്കേട് മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ നിർമ്മലയെ മാനസികമായിട്ട് വളരെയധികം ആഘാതമുണ്ടാക്കിയിട്ട് നിർമ്മലയും രോഗിയായി തീരുകയും രോഗാവസ്ഥയിൽ കിടന്ന് ആര് മരിക്കുന്നു? നിർമ്മല മരിക്കുന്നു. നിർമ്മലയുടെ മകളെ ആരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു? രുക്മിണിയില്ലേ, നമ്മുടെ തോത്താറാമിൻ്റെ വിധവാ ബഹൻ രുക്മിണിയെ ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മുടെ നിർമ്മല കണ്ണടയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ നിർമ്മലയുടെ ആ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പം ഏകദേശം കഥ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പറയേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമസ്യകളാണ്. ഈ ഉപന്യാസിൻ്റെ പ്രധാന സമസ്യകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് കഥാസാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമസ്യകൾ നോക്കാം. നോക്കി, പ്രമുഖ സമസ്യായ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ദഹേജ് പ്രഥ. दूसरा विधवा नारी की समस्या. तीसरा अनमेल विवाह की समस्या. चौथा विवाहिता नारी की समस्या. और अंतिम क्या है? अंधविश्वास. ओके, അപ്പം पहला समस्या दहेज प्रथा. देखिए, इस उपन्यास के आरंभ में लेखक ने दहेज प्रथा की और संकेत करते हुए കഥാ കാ വികാസ് കിയാ ഹെ. അപ്പോൾ ദഹേജ് പ്രഥയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താണ് ഈ കഥയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ലേഖകൻ. അപ്പം നിർമ്മല കി ഷാദി ഏക് അച്ഛേ പരിവാർ കെ യുവക് സെ തൈ ഹോ ജാത്തി ഹെ. അപ്പം നിർമ്മലയുടെ വിവാഹം ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിലെ ഒരാളുമായിട്ട് നിർമ്മലയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു. പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അകസ്മാത് കിൻകാ മൃത്യു ഹുയി? നിർമ്മലയുടെ പിത അല്ലേ, ഉദയഭാനുലാലിൻ്റെ മൃത്യു ഹുയി. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്ത് പറ്റിയില്ല? നിർമ്മലയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് പിന്നെ ആ വിവാഹം നടത്താൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ദഹേജ് കെ കാരൻ. അപ്പം അന്നത്തെ വിവാഹം മുടങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? ദഹേജ് തന്നെയായിരുന്നു. ദഹേജ് കെ കാരൻ നിർധൻ അപ്പം വളരെ നിർധനയായി തീർന്നു. ആരുടെ വരുമാനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത്? ഉദയഭാനുലാലിൻ്റെ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ആ കുടുംബം പോയത്. അപ്പം ഉദയഭാനുലാലിൻ്റെ മരണശേഷം ആ നിർധൻ കുടുംബത്തിന് പിന്നെ നമ്മുടെ നിർമ്മല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഖൂബ്സൂരത്താണ്, ഗുണശീലയാണ്, എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പക്ഷേ എന്താ, സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുന്നിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ, നിർധനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വിവാഹം മുടങ്ങിപ്പോകുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ പിന്നെ ഒരു ബന്ധം വരുന്നില്ല. ഏത് വന്നാലും ദഹേജ് പ്രഥ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിർമ്മലയുടെ വിവാഹം എല്ലാം മുടങ്ങി പോയത് കാരണം അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഇവരുടെ വിവാഹം, അതായത് നിർമ്മലയുടെ വിവാഹം തോത്താരാമുമായിട്ട് നടത്തേണ്ടി വരുന്നു. ഈ തോത്താരാമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഈ 3 കുട്ടികളുടെ അച്ഛനായ തോത്താരാമുമായിട്ട് നടത്തേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ജോ നിർമ്മല കെ ജീവൻ കി സബ്സെ ബഡി ത്രാസദി സാബിത് ഹോത്തി ഹെ. അപ്പോൾ ഈ വിവാഹം, ഈ ദഹേജ് പ്രഥ മൂലം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ സ്ത്രീധന വിഷയത്തിലൂടെയാണ് നിർമ്മലയ്ക്ക് നല്ല ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്തതും ഇത്രയും പ്രായമുള്ള 3 കുട്ടികളുടെ അച്ഛനായ തോത്താരാമുമായിട്ട് വിവാഹം നടത്തേണ്ടി വരുന്നതും ദഹേജ് പ്രഥ മൂലമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സാമൂഹ്യമായ സമസ്യയാണല്ലേ, ഒരു വീട്ടിലെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. ഈ സാമാജിക് സമസ്യയ്ക്ക് കാരണം പാരിവാരിക് ജീവൻക്ക് അനേക വിഷമതായി ഉത്പന്ന ഹോത്തി. അപ്പോൾ ഇതൊരു സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്, സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാ പേർക്കും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ഈ കാരണം കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട്? കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ദഹേജ് പ്രഥ മൂലം തന്നെ ഒരു നല്ല വിവാഹം നടക്കാതെ വരികയും ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് മൂലവും പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ ഉപന്യാസത്തിലെ നായികയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു സമസ്യയായിട്ട് പറയുന്നത് വിധവാ നാരിക്ക് സമസ്യയാണ്. വിധവാ നാരി ഇവിടെ ആരാണ് വരുന്നത്? വിധവാ നാരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കല്യാണിയാണ് വരുന്നത്. കാര്യം നിർമ്മലയുടെ അമ്മയല്ലേ വിധവയാകുന്നത്. ബാബു ഉദയഭാനുലാലിൻ്റെ അകസ്മാത് മൃത്യു കെ ബാദ് വിധവാ ഹുയി നാരി കോൻ ഹേ? കല്യാണി ഹേ. അപ്പം കല്യാണി, ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണിയാണ്. ഉദയഭാനു കി മൃത്യു കെ പശ്ചാത് വിധവ കല്യാണി കെ ജീവൻ മേ ജോ പേലി സമസ്യ ഉത്പന്ന ഹോത്തി ഹെ. അപ്പം ഉദയഭാനുവിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് കല്യാണിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സമസ്യ ഉണ്ടാവുന്നത്. യുവാ ബേട്ടി നിർമ്മല കെ വിവാഹ കി ധൻ കെ അഭാവമേം ഏക് റിശ്ത തോ ടൂട്ട് ചുക്കാ ഹെ. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, നല്ല രീതിയിൽ ദഹേജ് കൊടുത്ത് അയക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ധൻ കെ അഭാവം കാരണം ഒരു റിശ്ത ടൂട്ട് ഹോ ചുക്കാ ഥാ. ഇസ്കെ ബാദ് അന്യ അച്ഛേ റിശ്തേ മിൽനാ ഭി മുഷ്കിൽ ഥാ. അതിനുശേഷം നല്ല ബന്ധം വരുന്നതൊക്കെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു. വിധവ കല്യാണി കെ പാസ് ധൻ ലുട്ടാനെ കാ കോയി സാധൻ നഹീ ഥാ. എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഒന്നും ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗവും നമ്മുടെ കല്യാണിയുടെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രൂപവതി ഗുൺശീല ചതുർ ഓർ കുലീൻ ലഡ്കി ഹേത്തോ ക്യാ ഹുവാ. ഇപ്പം നമ്മുടെ നിർമ്മല എന്ന് പറയുന്നത് സുന്ദരിയാണ്, സൽസ്വഭാവിയാണ്, ബുദ്ധിമതിയാണ്, കുലീന യുവതിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല. ദഹേജ് നഹീത്തോ ഈ സാരാ ഗുൺ ദോഷ് ഹേ. അപ്പം സ്ത്രീധനമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഗുണമുണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഉപയോഗവുമില്ല. ഈ സാരാ ഗുൺ ദോഷേ ദഹേജ് ഹോത്തോ സാരേ ദോഷ് ഗുൺ ഹോത്താ ഹേ.
ദഹേജ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഗുണമായി തന്നെ വന്നേനെ. ഇപ്പം ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ദോഷമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇൻസാനിയത്ത് കി കോയി കീമത്ത് നഹി ഹെ, മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വികാരത്തിന് യാതൊരു വിലയുമില്ല. കേവൽ ദഹേജ് കി കീമത്ത് ഹെ, ഏതിന് മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ? സ്ത്രീധനത്തിന് മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ. ഇസി കാരൻ കല്യാണിക്കോ നിർമ്മലാക്ക വിവാഹ തോത്താരാം സെ കർണി പഡ്തി ഹെ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പറയുന്നു, ഇക്കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കല്യാണിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? നിർമ്മലയുടെ വിവാഹം തോത്താരാമുമായിട്ട് നടത്തേണ്ടി വരുന്നത്. തോത്താരാം കാ യഹ് ദൂസര വിവാഹത, നമുക്കറിയാമല്ലേ, തോത്താരാമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വിവാഹമാണ്. पहली पत्नी से इनके 3 बेटे भी थे, इसलिए തോത്താരാം കല്യാണി സെ കിസി പൈസ യാ ദഹേജ് नहीं മാങ്ക. അപ്പം ആദ്യ വിവാഹത്തിൽ 3 മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തില്ല? കല്യാണിയോട് ദഹേജ് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിവാഹം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. पर जो नारियाँ आर्थिक रूप से अपनी पति पर निर्भर होती है, वह पति की मृत्यु के पश्चात कल्याणी की भांति आर्थिक अभाव से चलती कई समस्याओं का सामना करने पड़ती है. അപ്പോൾ ഇതിലെ പ്രധാന സമസ്യ, വിധവാ നാരിയുടെ സമസ്യ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ പോയിന്റ് ഇതാണ്. അപ്പം സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തരായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോ നാരികളും സാമ്പത്തികമായി സ്വയം പര്യാപ്തരായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതുപോലെ ഇപ്പം പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു മരണം, ഭർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംബം, അദ്ദേഹം പെട്ടെന്നില്ലാതായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കല്യാണിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നതുപോലെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള സമസ്യകളും നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദഹേജ് പ്രഥ, ദൂസര ഹെ വിധവാ നാരിക്ക് സമസ്യ. അത് രണ്ടും മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അന്മേൽ വിവാഹക്കി സമസ്യയാണ്. അന്മേൽ വിവാഹക്കി സമസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു ചേർച്ചയില്ലാത്ത വിവാഹം അല്ലേ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് മൂലം ഇപ്പോൾ പരസ്പരം ഒരു ഇങ്ങനെ പ്രായത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ദഹേജ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് തോത്താറാമിനെ പോലെയുള്ള ഒരാളിനെ കൊണ്ട് കല്യാണിക്ക് നിർമ്മല വിവാഹം കഴിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിവാഹത്തിൻ്റെ സമസ്യയാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത്. विवाह पूर्ण मेल से किया जाए तो ദാമ്പത്യ സംബന്ധ മധുർ रहता है. അപ്പം വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ, പൂർണ്ണ മേൽ से किया जाए तो दाम्पत्य संबंध मधुर रहता है. अपितु अनमेल विवाह पति पत्नी में अलगाव, शंका और संकोच को उत्पन्न कर दाम्पत्य संबंध की मधुरता की समाप्त कर നിരാശ ക ജന്മ ദേത്താ ഹെ. അപ്പോൾ ഈ മേൽസെ അല്ല, പൂർണ്ണ മേൽസെ അല്ല വിവാഹം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ലേഖകൻ പറയുന്നത്? അൽഗാവ് ഉണ്ടാവും, ശങ്ക സംശയമുണ്ടാവും, ഒരു സങ്കോച്, പിന്നെ വിവാഹത്തിൽ എന്താ അതിൽ ഈ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്വീറ്റ്നെസ് ഒക്കെ അങ്ങ് മാറിയിട്ട് അത് അവസാനിച്ചിട്ട് നിരാശ മാത്രമായിരിക്കും അതിൽ ബാക്കിയായിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നിരാശ മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിരാശ ജന്മലേത്തേ ഹെ അന്മേൽ വിവാഹമാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ജിസെ ധീരെ ധീരെ ഈ സംബന്ധ ദോനോങ്കി ജീവൻക്ക് ത്രാസദി ബൻ ജാത്താ ഹെ. അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ അല്ലെ മുന്നോട്ടുള്ള ലൈഫ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും അവരുടെ ഈ ലൈഫ് എന്താ ഒരു ട്രാജഡി ആയി തീരാനായിട്ട് ഇത് തന്നെ ധാരാളം. അപ്പോൾ ദാമ്പത്യ ജീവൻക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ വിവാഹ ജീവിതം അവസാനിക്കാനും അത് മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അന്മേൽ വിവാഹം നടക്കുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അന്മേൽ വിവാഹിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ദഹേജ് പ്രഥ തന്നെയാണല്ലേ. അപ്പം ബിനാ ദഹേജ് സെ അച്ഛാ സംബന്ധ മിൽന മുഷ്കിൽ ഹേ. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ദഹേജ് ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടവും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. നമ്മുടെ എന്താ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലെല്ലാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതിപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണല്ലോ. അപ്പം നമുക്കിടെ ആ പ്രേംചന്ദിൻ്റെ എഴുതുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടവും ആ സമയത്തെ ആൾക്കാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയൊക്കെ വച്ചിട്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഇത് അസാധ്യമായിരുന്നു. എന്താ സമ്പത്ത് മാത്രം നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് വിവാഹം നടത്തിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ബിനാജ് ദഹേജ് അച്ഛേ റിശ്തേ മിൽന ഭി സംഭവ് നഹി ഹോത്തി. പിന്നെ വളരെ റെയറായിട്ട് മാത്രമേ അല്ലാണ്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകും. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നല്ല റിലേഷൻ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്താ ദഹേജ് ചോദിക്കാതെ കിട്ടിയത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിനില്ലെങ്കിൽ. അപ്പം മാതാപിതാക്ക് സാമനെ ഏക ഹി സമസ്യ ഹോത്തി. അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ മക്കൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഈ ഒരു വിചാരം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അല്ലേ, ബേട്ടിക്ക് സമയ രഹത്തെ വിവാഹ കർണ ഹെ അല്ലേ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ
എങ്ങനെയെങ്കിലും മകളുടെ വിവാഹം നടത്തുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം. അക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. എന്താ, രക്ഷകർത്താക്കളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് വിചാരം? വിവാഹപ്രായമായാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയക്കാവുന്ന. പിന്നെ അവരുടെ ഭാരതീയ സമാജ് മേ മാതാപിതാ കെ ലിയെ ബേട്ടിക്ക് വിവാഹ കർണ ഉൻകാ പരം ദായിത്വ ഹെ. നമ്മുടെ ഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് വന്നേക്കുവാണ്. അച്ഛനമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്താ, നമ്മൾ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കർത്തവ്യം എന്ന രീതിയിലാണ് ഒരുവിധം ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പം മാറി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇപ്പം ജോലി കിട്ടിയിട്ട് മതി വിവാഹം എന്ന രീതിയിലോട്ട് എല്ലാവരും മാറുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലേ വന്ന് പഠിച്ച് ജോലി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പം വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് സ്വന്തം കാര്യം നിൽക്കാൻ കഴിയണം, സ്വയം പര്യാപ്തയാകണം. നമ്മുടെ ഇതിലെ ഇപ്പം നിർമ്മലയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ, അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിവാഹം നടത്താമായിരുന്നില്ലേ. അപ്പം നിർമ്മലയ്ക്ക് യാതൊരു വരുമാനവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറ്റിയത്. അപ്പം പിന്നീട് വരുന്ന ഓരോ തലമുറയും ഈ രീതിയിൽ മാറി ചിന്തിക്കും. അപ്പം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാരത സമൂഹത്തിൽ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഈ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഒരു ബന്ധം നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് വിവാഹിത നാരിക്ക് സമസ്യയാണ്. അപ്പോൾ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ത്രീക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുഃഖങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ വിവാഹിത നാരിക്ക് സമസ്യ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വേറൊരു കുടുംബത്തിലോട്ട് ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ എത്രയായാലും നമുക്ക് ജീവിച്ച രീതിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ആ ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കും. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അസാധ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ विवाह के पश्चात नए घर में सहज होना लड़की के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में पति ही वह सहारा है जिसके प्रेम വിശ്വാസ് और सहयोग से प्रत्येक लड़की ससुराल में सहज हो जाती है. അപ്പം ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ പെൺകുട്ടി സുഖമായി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്, ഭർത്താവിനൊരു നല്ല റോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ഭർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ആ ഒരു മിലൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ജീവിതമൊക്കെ എന്താ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ, പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി സ്നേഹിച്ച് പരസ്പര വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പോയാൽ മാത്രമേ ആ ചെല്ലുന്ന വീട്ടിലോട്ട് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. കിന്തു ഇച്ഛിത് വർ ന മിൽനെ സെ സബ് സമാപ്ത് ഹോ ജാത്ത ഹെ. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വരനാണെങ്കിൽ ഈ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിലും എന്താ ആ ഒരു താല്പര്യം വരില്ല. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എത്രയൊക്കെ വളരെ നമ്മളെ കെയർ ചെയ്താലും തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് നാരിക്ക് കഴിയില്ല. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നിർമ്മലയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിർമ്മലയ്ക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ല തോത്താരാമനെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. നിർമ്മലയുടെ അവസ്ഥ കൊണ്ട് ദഹേജ് കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ. അപ്പം നിർമ്മലയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ ഒരു അനുജത്തി ഇരിക്കുന്നു. അപ്പം അമ്മയുടെ ആ വീട്ടിൽ കുടുംബത്തിലെ ദുഃഖം കണ്ടിട്ടാണ് നിർമ്മല എന്ത് ചെയ്തത്, തോത്താരാമുമായിട്ടുള്ള വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചത്. അപ്പം പ്രായം തന്നെ 15 വയസ്സ് 40 വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരിക്കലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ऐसी ही अवस्था में निर्मला को भी उसका आर्थिक अभाव के जल से अनमेल विवाह किया जाता है. അപ്പോൾ ആർത്തിക് അഭാവ് കെ ജൽ സെ, അപ്പം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിർമ്മലയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്, തോത്താരാമനെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വന്നത്. जो उसकी सारी आशाओं और सपनों पर पानी फेर देता है. അപ്പം എന്താ, അവർക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു അല്ലേ. നിർമ്മലയ്ക്ക് ഒരു നവവധു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന രീതിയിൽ അവൾക്ക് അവരുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളെയും തകർക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. സസുരാൽ കോശിഷ് കർണേ पर भी उसके प्रत्येक पद पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है. അപ്പോൾ ഭർത്താവ് നല്ല രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഈ നിർമ്മലയ്ക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാര്യം ഭർത്താവിൻ്റെ അമിത സ്നേഹം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിർമ്മലയ്ക്ക് അതൊട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആ ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ രീതിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മനസ്സിലൊരു പ്രണയം അവൻ്റെ ഒരു ഫീല് വരുന്നില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏജ് ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ്. നിർമ്മലയ്ക്ക് തോത്താരാമനെ കാണുമ്പം ആരെയായിരിക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത്, നിർമ്മലയുടെ അച്ഛനെ ആയിരിക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത്. കാര്യം നിർമ്മലയുടെ അച്ഛൻ്റെ പ്രായമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ പ്രായമുള്ള ആ ഒരു മനുഷ്യനോട് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രണയം തോന്നില്ല. അപ്പം നിർമ്മലയ്ക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ബഹുമാനം മാത്രമാണ് ആരോട് തോന്നുന്നത്, തോത്താരാമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റാമെന്ന് എഴുതിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം കാണിച്ചു കൂട്ടും. ഡെയിലി പുതിയ സമ്മാനങ്ങൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുക.
അപ്പം എങ്ങനെയും നിർമ്മലയുടെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ആർക്കുള്ളൂ, ഈ തോത്താറാമിന് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഇവർ പക്ഷേ നിർമ്മലയ്ക്ക് അതിനോടൊന്നും യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് അവരുടെ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷനിൽ ഒരു വലിയ ബാധ, ഒരു തടസ്സമായി മാറി. അപ്പം പിന്നെ ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഈ നമ്മുടെ തോത്താറാം എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും നിർമ്മലയ്ക്ക് തിരിച്ച് അതുപോലൊരു സ്നേഹം വരാത്തത് കാരണം തോത്താറാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശങ്ക ഉണ്ടാവും, സംശയം ഉണ്ടാവും, എന്ത് പറ്റി, എനിക്കെന്താണ് പ്രശ്നം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ തോത്താറാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട്, 3 മക്കളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ മൂത്ത ആ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മനസാറാമിന് നമ്മുടെ നിർമ്മലയേക്കാൾ 1 വയസ്സിന് ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പം തോത്താറാമിനെ ഭി സോച്ചാക്കി ഉസ്കാ ബെഡാ ബേട്ട അപ്പം ഈ കംസോരിക്ക് ലാഭ് ഉടാ രഹാ ഹെ. അപ്പം കംസോരിക്ക് ലാഭ് ഉഡാന മീൻസ് എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബലഹീനത്തെ മുതലെടുക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ തോത്താറാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു പോകും, എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മല എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ഒരു അടുപ്പം കാണിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം തിരിച്ചു തരുന്നില്ല. അപ്പം അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ, തൻ്റെ നിർമ്മല ഇപ്പം മകനോട് വളരെയധികം നല്ല സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നു. കാര്യം നിർമ്മലയുടെ മനസ്സിലെന്താ, അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ വാത്സല്യമാണ് നിർമ്മല കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മനസാറാമിന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, നല്ല അടുത്തിടപഴകുന്നു. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തോത്താറാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംശയം വരുന്നു. തോത്താറാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംശയം വരുന്ന അയാളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം അയാളോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണന കണ്ടിട്ട് ഈ മനസാറാമിനോടൊക്കെ ഇത്രയും സ്നേഹം കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തോത്താറാമിൻ്റെ മനസ്സിൽ സംശയം ജനിക്കുന്നു. ഇനി എൻ്റെ ബലഹീനതയെ നിർമ്മല മുതലെടുക്കുന്നതാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നിർമ്മല അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലും ഒരു ഇവിടെ കൊള്ളാം, ഇങ്ങനെയാണോ, ഈ സ്വഭാവക്കാരിയാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെ അനിഷ്ടത്തിന് പാത്രമായി തീരുകയാണ് നമ്മുടെ നിർമ്മല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വിവാഹിത നാരിക്ക് സമസ്യ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ഇവിടെ ലേഖനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു അന്മേൽ വിവാഹിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലംസാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് മൂലം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പിന്നെ ഇതുപോലെ അല്ലേ 2ാം ഭാര്യയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ തോത്താറാമിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായ സംശയം പോലെയുള്ള സംശയങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്. വിവാഹിത നാരിക്ക് സമസ്യ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നോക്കിയത്, ദഹേജ് പ്രഥ, വിധവാ നാരിക്ക് സമസ്യ, അന്മേൽ വിവാഹക്ക് സമസ്യ, विवाहित नारी की समस्या और अंतिम समस्या है अंधविश्वास. इतना प्रमुख नहीं है क्योंकि ये എന്താ നിർമ്മലയുടെയും ഇല്ലെങ്കിൽ തോത്തറാമിൻ്റെയും ഫാമിലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നതല്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡോക്ടർ സിൻഹ और സിൻഹ और उसके പത്നി കോനെ സുധ. അപ്പം ഇവർക്ക് ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു, ഡോക്ടർ സിൻഹയ്ക്കും സുധയ്ക്കും. ആ കുട്ടിയുടെ മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ അന്ധവിശ്വാസकी സമസ്യ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ അന്ധവിശ്വാസ് में पढ़कर सुधा के बेटे को डॉक्टर के पास नहीं ले चला गया. അപ്പം ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടിക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇട്ടുന്നത് മൂലമാണ് ആ കുട്ടിക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ परिणाम स्वरूप सुधा के बेटे के ठीक समय इलाज न मिलने के कारण मृत्यु हो गई. അപ്പം ആ കുട്ടിയെ സമയത്ത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയില്ല, അതിന് ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തത് മൂലം ആ കുട്ടി മരണപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ യഹാ ഉസ് ബച്ചേ കാ ജാൻ ബച്ചാ സക്ത ഹോഗ. എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു, സുധാക്കി മാത അന്ധവിശ്വാസി ന ഹോത്തി തോ. അപ്പം സുധാക്കി മാത അന്ധവിശ്വാസി ന ഹോത്തി തോ ഇസ് ബച്ചേ കാ ജാൻ ബച്ചാ സക്തേ ഹോ. അപ്പം ഈ സുധയുടെ അമ്മ ഒരു അന്ധവിശ്വാസിയായി പോയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ത് പറ്റിയത്, ഈ കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാതിരുന്നതും തക്ക സമയത്ത് ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നതും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി മരിച്ചത്. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് ലേഖകൻ പറയുന്നത്. इस घटना के उल्लेख प्रेमचंद ने अंधविश्वास के दुष्परिणाम को दिखाने के लिए കോശിഷ് കിയെ. അപ്പം ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വിഷയം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വിഷയമല്ല, ഒരു കുട്ടിയുടെ മരണമാണ്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ കഥയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപന്യാസത്തിൽ അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് വരുന്നില്ല. അപ്പം അന്ധവിശ്വാസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേംചന്ദ് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഗതിയാണിത്. അതായത് സുധയുടെയും സിൻഹയുടെയും മകന് രോഗം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സിൻഹ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഇവരുടെ സുധയുടെ അമ്മ ഒരു അന്ധവിശ്വാസിയായിരുന്നു. അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർക്ക് അതിനെ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ ധിക്കരിച്ച് പോകണ്ട എന്ന് കരുതി അമ്മയെ അനുസരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സുധയ്ക്ക് തൻ്റെ മകൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ 5 സമസ്യകളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉപന്യാസത്തിലെ പ്രധാന സമസ്യയായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഥയും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ഈ സമസ്യയും മനസ്സിലിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് പ്രേംചന്ദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പ്രേംചന്ദിൻ്റെ ജന്മ ല്യാസലി നാം, അദ്ദേഹത്തിന് ഉപന്യാസ സമ്രാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറുദുവിലെ ആദ്യത്തെ ഉപന്യാസം ഏത്, ഹിന്ദിയിലെ ഉപന്യാസങ്ങൾ, ആ ഉപന്യാസത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഈ ഉപന്യാസത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിർമ്മലയും തോത്താറാമും, പിന്നെ തോത്താറാമിൻ്റെ 3 മക്കൾ, നിർമ്മലയുടെ അമ്മ, ഇവരൊക്കെയാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ നിർമ്മലയുടെ അച്ഛൻ ഉദയഭാനുലാലിനും ഒരു ചെറിയ റോളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷമാണല്ലോ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട സമസ്യകളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉദയഭാനുലാലിൻ്റെ അകസ്മാത് മൃത്യുക്കെ ബാദാണ്. ദഹേജ് പ്രഥയുടെ വിഷയം വരുന്നതും, പിന്നെ നമ്മുടെ കല്യാണി വിധവയായി തീർന്നു. അതിനുശേഷം ആ അന്മേൽ വിവാഹം നടക്കുന്നു. അന്മേൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിവാഹിത നാരിക്ക് സമസ്യകൾ, പിന്നെ ആ നമ്മുടെ നിർമ്മല പരിചയപ്പെടുന്ന നിർമ്മലയുടെ ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള സുധയുടെ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അന്ധവിശ്വാസം മൂലമുള്ള മരണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലെ സമസ്യകളായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഈ പ്രേംചന്ദിൻ്റെ കാര്യം വരുവാണെങ്കിൽ ഉപന്യാസ് സമ്രാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? പെഹ്ല ഉപന്യാസ് ഏതാണ്? ഹിന്ദിയിലെ ആയാലും ഉറുദുവിലെ ആയാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരുകൾ ധനപത്രായി, നവാബറായി എന്നീ പേരുകൾ. ഇനി പ്രേംചന്ദിന് പ്രേംചന്ദ് എന്ന പേര് കൊടുത്ത വ്യക്തിയുടെ പേര് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും. ദയാ നാരായൺ നിഗം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. പിന്നെ പ്രേംചന്ദിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപന്യാസ്, ഫസ്റ്റ് ഉപന്യാസം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സേവാസദൻ, അന്തിമ ഉപന്യാസം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗോദാൻ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രകാശൻ വർഷം നോക്കിക്കൊള്ളണം. ഇനി ഗോദാനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപന്യാസം. പിന്നെ മംഗൾസൂത്രനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള അമൃതറായാണ്. പിന്നെ നിർമ്മലയെക്കുറിച്ചാണ്. നിർമ്മലയുടെ പ്രകാശൻ വർഷം 1927 ആണ്. അതിൻ്റെ പ്രധാന വിശേഷതകളിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതൊരു മഹിളാ കേന്ദ്രിത ഉപന്യാസമാണെന്ന് പറയാം. നായിക ആരാണ്? നിർമ്മല തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ്? ഭാരതത്തിലെ മധ്യവർഗീയ യുവതികളുടെ ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് ഈ നോവലിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്, സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ എന്താണ്? ദഹേജ് പ്രഥ ഓർ അന്മേൽ വിവാഹക്കി സമസ്യയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന വിഷയം. ഇനി ഈ ഉപന്യാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രേംചന്ദ് കാ പ്രഥം യഥാർത്ഥവാദി തഥാ ഹിന്ദി കാ പ്രഥം മനോവൈജ്ഞാനിക് ഉപന്യാസാണ് ഏത്? നിർമ്മല ഉപന്യാസ്. ഈ നിർമ്മലയുടെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉദയഭാനുലാൽ കോൻഹെ എന്ന് ചോദിച്ചാരാ? നിർമ്മല കെ പിത ആണ്. കല്യാണിയാണ് നിർമ്മലയുടെ മാതാവ്. പിന്നെ നിർമ്മലയുടെക്ക് അനുജത്തിയുണ്ട് കൃഷ്ണ. പിന്നെ നിർമ്മലയുടെ പതി തോത്താറാം ഒരു പ്രധാന ക്യാരക്ടറാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 3 മക്കളിൽ മൻസാറാമിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. മൻസാറാം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2 അനുജന്മാർ ജിയാറാം, സിയാറാം. ഇനി തോത്താറാമിൻ്റെ വിധവ ബഹൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? രുക്മിണിയാണ്. ഇനി ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമസ്യകൾ 5 സമസ്യകളാണ്. 5 എണ്ണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരുപാട് സമസ്യകൾ എടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെല്ലാ സമസ്യയും ഇപ്പം അന്ധവിശ്വാസമൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല. ദഹേജ് പ്രഥ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സമസ്യ തന്നെയാണ്. പിന്നെ കല്യാണിയുടെ വിഷയം എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ആ വിധവ നാരിക്ക് സമസ്യ വരുന്നുണ്ട്. ആർത്ഥിക സമസ്യകളെല്ലാം വിധവയായി തീർന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. അത് കാരണമാണ് തോത്താറാമിനെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിർമ്മലയ്ക്ക്. ഇനി അന്മേൽ വിവാഹയ്ക്ക് സമസ്യ, അതായത് നിർമ്മലയ്ക്ക് ഒരിക്കലും തോത്താറാവുമായിട്ട് മാനസികമായോ ശാരീരികമായോ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. നിർമ്മല ഒരു അകൽച്ച തോത്താറാമിനോട് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ അന്മേൽ വിവാഹമായിരുന്നു. വിവാഹിത നാരിക്ക് സമസ്യ, അപ്പോൾ സസുരാലിൽ നിർമ്മലയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയാണ് ഈ വിവാഹിത നാരിക്ക് സമസ്യയിൽ പറയുന്നത്. അവസാനം അന്ധവിശ്വാസം, നിർമ്മലയുടെ കൂട്ടുകാരി സുധയുടെ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ ദുർഘടനയാണ് അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം? ഇതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അല്ലേ പ്രാസംഗികത, ഇതിനെന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത്? പ്രേംചന്ദിൻ്റെ നിർമ്മല എന്ന ഉപന്യാസിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് നോക്കി. इस उपन्यास में दहेज जैसी कुरीतियों से होने वाली समस्याओं के विषय में बताया गया था. ये समस्या आज भी बदस्तूर चलने के कारण इसकी प्रासंगिकता इतने वर्षों बाद भी कम नहीं हुई है. അപ്പം ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉപന്യാസിന് ഇന്നും പ്രസക്തിയുണ്ട്. അത് പോകാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? ദഹേജ് ജൈസി കുരീതിയോं से होने वाली समस्याओं के विषय में बताया गया ഉപന്യാസേ നിർമ്മല. അപ്പം ദഹേജ് ഇന്നും അല്ലേ ഇപ്പോഴും ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ ദഹേജ് മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഓരോ പ്രദേശത്തായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു വിഷയം ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഇന്ന്
നല്ല പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ബേമേൽ വിവാഹ തഥാ ദഹേജ് കെ ദുഷ്പരിണാമോ കാ ബഡാ ഹി മാർമിക് ചിത്रण യഹാ ഹുയി ഹെ. അപ്പം ബേമേൽ ചേർച്ചയില്ലാത്ത വിവാഹവും ദഹേജ് മൂലമുണ്ടാവുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഒരു മോശപ്പെട്ട റിസൾട്ടും ഒക്കെ വളരെയധികം ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രേംചന്ദ് ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ നിർമ്മല എന്ന നോവലിന് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പോയിന്റ്. അപ്പം എല്ലാവരും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം സബ്കോ മേര ധന്യവാദ്.